Bismillah ar-Rahman Rahim. In the continuation of the previous video, now let us make it as now let us make it as income statement and balance sheet. And for this purpose, first of all, let us classify this one. So, loan received, of course, it is a type of liability, but of course, it is a short type of liability. Capital, this is capital itself. Overdraft is also liability. And then commission is a type of revenue. Then interest is okay. This is revenue. Then interest is also type of revenue. Rent received is also type of revenue. This is liability. This is revenue, and this one is also a type of revenue. Bank is of course asset. This is also asset. Discount. This is a kinds of expenses. This is also expenses. Office. This is also expenses. Cash is a type of asset, right? What about drawing? Drawing should be deducted from capital. Should be deducted from what? Should be deducted from capital. So we have to minus drawing from where? From capital. Capital. Purchase is a type of expenses, right? Furniture, it is a type of asset, but of course long-term asset. Depreciation is of course a type of expenses, we should recall. Account receivable is a type of asset, but bad debt is a type of course, expenses. So now easily let us make it as income statement. So this is the format of income statement. So we have to make income statement. اول با چی رو ریکارد کنیم؟ revenue رو ریکارد کنیم. This is revenues. Record revenue. Okay, revenue. And the revenue mention how many types of revenue do we have. The first one starts from here, which is commission. Commission. How much is commission? Commission is amount of 13,000. Mention this one. Next one after commission, the next one is interest. How much is interest? Interest is equal to 5,000, right? After this, the next one is rent received. Rent received equal to 12,000. That's done. Next one is dividend. Dividend is equal to how much? Amount of 23,000. That's also to be done. Then the next one is sales. How much is sales? Sales is equal to 38,000, right? So this is the amount of revenue that we have. Now let us find out the total. All چیز پیدا میکنیم. Total of revenues. درسته؟ توتالش پیدا کن. 13 18 کدام چیز دیگه هم هست که چه باقی مونده باشه؟ خب کدام کمی revenue دیگه؟ یک revenue، دو revenue، سه و غیره. دیگه revenue ما در قسمت دیگه نداریم. خب این میشه 18 و 12 چند میشه؟ 30 میشه. 30 میشه 53 و 38. It become how much? 53 و 38 اینجا جمعش میکنم که اشتباه نکنیم. 53 جمع 38 درست است؟ مساوی به چند؟ میشه 91. پس مجموع revenue ما میشه 91,000. چند میشه؟ 91,000. این توتال دیگه چی کردیم ما؟ یه و این را بولت میسادیم که از پیش ما فراموش مکس نشه. بعد از این نشته میکنیم که expenses و آل انواع expenses چی میکنیم؟ ریکارد میکنیم. یک expenses اول که از دی بالا discount allowed است. yes discount allowed. چقدر discount allowed ما؟ 5,000. ریکارد کن. نوع دومش چی است؟ wages است. wages چند دلار است؟ 20,000. wages یا یک نوع چی است؟ ماش ماش وارسته. نشته میکنیم office expenses. منتها wages سالری به کسایی پرداخته میشه که به شکل ماهوار میگیره. wages باز کسایی است که دسمزد میگه، روزانه چی میگیره؟ درسته؟ مقدار دی چند دلار است؟ 10,000. دیگه کدام expenses باقی مونده؟ این پرچیز اینجا شده باقی مونده. درسته؟ نشته میکنیم پرچیز چند است؟ پرچیز است 23,000. این ریکارد کنیم. دیگه چی رو میگیریم؟ فرنیچر نه depreciation. درست است؟ depreciation ما چند دلار است؟ 3,000. و آخرین مصرف دیگه به نام چی است؟ به نام بعدت ما چند است؟ بعدت ما 8. درست است؟ این رو چی کنیم؟ پیدا کنیم. دیگه کدام مصرف باقی نمانده؟ نخیر دیگه مصرف باقی نمانده. توتال دیگه چی میگیریم؟ پیدا ما میگیریم total of expenses. توتالش چند میشه؟
چیزی که میشه ایره چی کنه پیدا کنه. توتال جمع کنیم 5 5 20 25 25 میشه 35 35 35 اقام میشه 58 فراموش نشده باشه 58 درست است. باز حساب میکنیم 5 25 25 35 35 38 38 و 58 58 و 61 61800 درست است. چند شد 61800. پس 61800 روپا مجموع چی شد؟ مجموع مصارف های ما شد. این حالا نت پرافیت پیدا میکنیم. نشته میکنیم که نت پرافیت مساوی به چند است؟ از 91000 از 91000 ایره چی میکنیم کم میکنیم. نشته میکنیم که 91000 منفی چند هزار 61080. چیزی که تفاوت مون چند 29200. از اینجا نشته میکنیم 29200. 29200 چی شد بر ما در حقیقت نت پرافیت شد. خیلی ببینید ایره چی کردم ریکارد کردم. ایره از اینجا پس ریموو میکنیم. خود تحت از این اومده مشکل نیست. 29200. پس اینی بود در حقیقت انکم استیتمنت که تونستیم چی بکنیم جور بکنیم. آره میریم بالانس شیت جور میکنیم. به خاطر که پایین بالا رفتن به من مزاحمت میشه یک بار پکچر از زیر میگیرم در پایین باز خودش چی میکنم ریکارد. درست است. یک بار پکچر امی چر بالانس هم میگیرم. درست است. در پایین باز به من مزاحمت نکنه. فقط از این قسمت در پکچرش میگیرم و بس خلاص. درست است. کپی میگم شه بیایم در پایین دیگه پیست میکنم. سایزش خورتر میسازم چی باشه و من قابل دید. درست است. پس به بسیار آسانی میتونم از اینجا بالانس شیت خود چی بکنم جور کنم. اول از کدام طرف شروع میکنم؟ از طرف کپیتال. اول نوشته میکنم که initial capital چند است؟ چقدر است initial capital? Initial capital is only 20,000. In this example, do we have net profit? Yes, we have net profit. So mention it net profit. Add net profit, right? Why? Because net profit should be added as per the formula. Net profit. Net profit ما چند بود؟ 29000. ایره چی کردم ریکارد. In this example, do we have drawing? Yes, we have drawing also. How much drawing? 2000 drawing. So mention less drawing. Drawing minus. چقدر میشه؟ 2000. ایره ازش کم کن. چیزی که تفاوت میمونه هر چیزی که شد در مقابلش این نوشته میکنم ending capital. ending capital. تفاوتش بگیریم 29000 و 20000 میشه 49200. این 2000 پیشه که کم کنیم میشه 47200. این به نام چی است؟ ending capital. این را میتونی چی بکنیم؟ بولتش بزنیم. بعد از او میگیریم current liabilities. current liability انواع مختلف current liability اگر داریم ریکارد میکنیم. یا اون current liabilities loan receive چند است؟ 4,000. چرا گفته بود که از یک سال کم است. دیگه چی است؟ overdraft است. overdraft ما چند است؟ overdraft equal to 12,000. این هم ریکارد شد. دیگه liability کدام است؟ دیگه liability در این پایین داریم به نام note payable ما چند است؟ note payable است 10,000. این چی گو؟ یه ریکارد. دیگه liability اصلا نداریم. این ریکارد کو توتالش پیدا. چند میشه؟ 50,000 چند هزار؟ 62,000. در مقابل دیگه چی ریکارد میکنیم؟ نشته میکنیم که total of current liabilities. ایره چی کو؟ ایره بولد. خیلی بینی. این سایت دیگه کدام چیز ما نداریم. لایبیلیتی ها را کلش چی کردیم گرفتیم. حالا توتالش پیدا کن. درست است؟ 47200 جمع 62000. 2600 به تو میشه 49200. 40600 چند میشه 1 لک. درست است؟ پس 1,09,200. 1,09,200 روپا این سایت شد. این به نام چی یاد میکنه؟ به نام total of capital plus liabilities. این را میتونه که چی بسازی؟ بولتون بسازی. حالا میایم طرف سایت دیگر را میسازیم. میشه میگیریم current assets. درست است؟ current assets سعی میکنیم اروای current asset چند current asset داریم.
اول میگیریم بانکه دمی اول است چند است 40,000 ببین دوم بیا ایره گفته loan given is more than 1 year so keep it for the next group then next current asset cash how much is cash is 14,000 good what else دیگه چی باقی مونده asset furniture دی گروپ نیست account receivable از دی گروپ چی از دیگه account receivable چند باقی مونده 3200 دیگه کدام چیز باقی مونده دیگه asset داری که از یک سال کده کم باشه کاش گرفتیم دیگه کدام asset دیگه باقی نمونده پس که نمونده توتال current asset چی اینجا پیدا چطور میکنیم total of assets total of current assets درست توتالش پیدا میکنیم 40,000 جمع 14,000 54,000 57,200 57,200 توتال دی چی شد توتال current asset شد ایره چی میسازیم بولت بعد از این چی را پیدا میکنیم نشته میکنیم که non current assets so check that how many non current assets do we have اولش از loan given چند است 25,000 ببینید دیگه پایین بیم چی است فرنیچر است درست است فرنیچر قیمتش چند است این پایین بیا asset است فرنیچر فرنیچر قیمتش چند باقی مونده اینقدر 27,000 دیگه کدام رقم non current asset ما شما داریم دیگه non current asset is not available if there is no more current asset so please find out the total of this one total of fixed assets ایرم چی کردم ریکارد این all توتال دیره پیدا میکنیم 27 چند میشه 52 52 در توتال دی چی شد پیدا شد ایرم میگیریم توتال حالا توتال دو طرف چی پیدا میکنیم توتال اردیش پیدا میکنیم total of assets توتال asset پیدا میکنیم 57,000 و 52,000 چند میشه 1,9,000 میشه 1,9,000 و 200 هم دیگه میمونه 1,9,200 پس این دوباره هم بولت میسازیم و هم میتونیم که بگرنگ دیگه میره چی بگیریم طور مثال این بگرنگ دیگه میگم بینی دن چیشه این دو کالم هم که اضافه است مستقیم از بینش میگیریم پس this was the balance sheet right so please check that once again how we can make the income statements how first of all we made the adjusted share balance then how we made the income statements as well as how we made the balance sheet so if balance sheet is equal it means everything was correct from the beginning up